Welcome to all. Today we discuss about the topic human system. So our body has been classified into different systems based on the location and the purpose of that system, and then how we use and then working models of the system. So now we see the basic things of the human body. So our body is made up of cells. So cells are the basic building blocks of our body. So there are so many number of cells combined to form tissue. So tissue is a fluid to conserve heat and store energy. So there are tissues are combined together form organs. So lots of tissues combining together and then form this specific organ, like for example heart, lungs. Likewise so many organs in our body, these are all made up of using the tissues, and then organs are combined together form the organ system. So to perform the major role of our body, for example glands, there are different type of glands in our body, that is, and then finally organ combined to form the organization, that is the human or animals. So based on this organs system only the human is made up of. So different type of working is present in our human body. So it is also said as an organization. So now we discuss about what is cells. So cells are the basic building blocks of living things. The human body is composed of trillions of cells present in our human body. According to that, there are nearly a human body consists, that is a male body has around the 36 trillion cells in his body. Likewise female has 28 trillion cells in her body, and the children has 17 trillion cells present in the body. So what is that? It means a male body contains 36 trillion of cells, and the female body contains 28 trillions of the cells, and the child having 17 trillion of cells present in their body. So similarly they provide structure. So these cells are giving the structure for our body and take the nutrients from food, convert those nutrients into energy. So இந்த செல் தான் வந்து நம்ம பில்டிங்கை வந்து நம்மளுடைய பாடியை வந்து பில்ட் பண்ணுது. ஸோ ஹியூமன் பாடியில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால் மேடப் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா மென்னுக்கு வந்து 36 ட்ரில்லியன் செல்ஸும், ஃபீமேலுக்கு வந்து 28 ட்ரில்லியன் செல்ஸும், அண்ட் தென் சைல்டுக்கு வந்து 17 ட்ரில்லியன் செல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுட்லேருந்து எடுக்கிறது இந்த செல்ஸ் தான். அண்ட் தென் அந்த நியூட்ரியன்ஸை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் செல்ஸ் தான். செல்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொகாரியோட்டிக் செல்ஸ். இந்த செல்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ணி செல்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரோக்ரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வித்தவுட் நியூக்ளியஸில் இருக்குது. நம்ம பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் யூக்ரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஹியூமனாக எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் தட் பொசிஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி செல்ஸை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்ன செல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸ், போன் செல்ஸ், பிளட் செல்ஸ், மசில் செல்ஸ், ஃபேட் செல்ஸ், ஸ்கின் செல்ஸ், நர்வ் செல்ஸ், epithelial cells, sex cells and cancer cells. So this is the internal structure of the cell. So you see this picture. So center of the this is the nucleus. Without this nucleus, if the cell is present, that cell is said as the prokaryotic cells. So if this nucleus is present in the cell, that is called as eukaryotic cell. Okay, so you see in this picture there are different different things present in the cells, like plasma membrane, cytoplasm, centrosome, ribosome, microtubula, cella. So many things are inside the cell, our human body. This is the internal structure of cell. So human tissue.
ஸோ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் நான் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் டிஷ்யூ சொல்கிறோம். ஸோ பை tissues are made up of group of cells. So this is that have similar structure and functions. So tissue provide the shape to our body. So based on the tissue only நம்மளுடைய பாடி ஷேப் வந்து டிசைட் ஆகுது. ஸோ இது டிஷ்யூ எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஸோ பேசிக்காக இந்த டிஷ்யூஸ் வந்து 4 டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க. கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, எபித்தீலியா டிஷ்யூ, மசில் டிஷ்யூ அண்ட் நர்வஸ் டிஷ்யூ. ஸோ இது வந்து டிஷ்யூவோட மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ. ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஷ்யூ பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மைன்யூட்டாக காட்டியிருப்பாங்க. and then connective tissue. So first பார்த்தோம்னா connective tissue. So connective tissue is one of the basic tissue type தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த நேம் படியே இது வந்து கனெக்டிவாக தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ செவரல் பாடி டிஷ்யூவை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் and then சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் and then அதர் டிஷ்யூவோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டிஷ்யூ ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய ஸ்பெஷலைஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, கார்டிலேஜ் டிஷ்யூ, bone tissue, blood tissue and then lymphatic tissue. ஸோ இது எல்லாமே இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒவ்வொன்றுக்குமான இது சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்கின் செல்ஸு, நியூரான்ஸு இது எல்லாமே இதில் வந்துடும். கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எங்கெங்கெல்லாம் எப்படிலாம் எந்தெந்த ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ கார்டிக் மசில்ஸு, ஸ்கெல்டல் மசில்ஸு, ரெட் பிளட் செல்ஸ் இது எல்லாமே இதில் வந்துடும். அண்ட் தென் எபித்திலியா டிஷ்யூ. ஸோ எபித்திலியம் ஆர் எபித்தியல் டிஷ்யூ இது வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். அண்ட் தென் கண்டினியூஸ் டிஷ்யூவாக இருக்கும். ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்ஸ் ஆஃப் காம்பேக்டிவ்லி பேக்டு செல்ஸ். ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து லேயர் பை லேயராக இருக்கும். எதுக்கு நம்மளை ப்ரொடெக்டிவ் பண்ணுறதுக்கு வித் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ சிங்கிள் லேயர், டபுள் லேயர், ட்ரிபிள் லேயர்னு இப்படி. எபித்தியல் டிஷ்யூ லைன் தி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ். ஸோ நம்ம ஆர்கன்ஸோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இது பைண்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் தென் பிளட் வெசல்ஸ் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக பிளட் வெசல்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து இன்னர் சர்ஃபேஸையும் கவர் ஆகிருக்கும். ஆஃப் கேவிட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்லேயும் கவர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எபித்தியல் டிஷ்யூ. ஸோ சிம்பிள் ஃபார்மில், ஸோ சிங்கிள் லேயரில், சிம்பிள் கியூபாய்டில் எப்படி இருக்கும், அண்ட் தென் சிம்பிள் காலம் லேயர்ஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் நமக்கு இருக்குது. ஸோ ஒன்னோடு ஒன்று பைண்ட் ஆகிருக்கும், லேயர் பை லேயர் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அதுதான் இது. ஸோ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லேயர், செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர். ஸோ லைக்வைஸ் இட் ஹேஸ் பின் அரேஞ்ச்ட் as a different layers. And then muscle tissue. Muscle tissue is composed of cells that have special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body. ஸோ நம்ம பாடியோட மூமெண்ட்டுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த மசில் டிஷ்யூ. அதே இந்த மசில் டிஷ்யூ வந்து நம்மளுடைய மூமெண்ட்ஸ், லோக்கோமோஷன், அப்படி மூமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, மூமெண்ட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மசில் டிஷ்யூ வந்து 3 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஸ்கெல்டன் மசில், கார்டிக் மசில்ஸ் அண்ட் ஸ்மூத் மசில்ஸு. ஸோ ஸ்கெல்டன் மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ லைக் திஸ் பிக்சர், தி ஸ்கெல்டன் muscles are so, and then smooth muscles like this and cardiac muscles like this. So இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இருப்பாங்க. And then nervous tissue. ஸோ நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னா, ஸோ நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அதான் ரெஸ்பான்சிபிள் எதுக்குன்னா நம்மளுடைய பாடி ஆக்டிவிட்டீஸை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோலிங் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ நம்ம சீக்வன்ஸாக இந்த ஒர்க்கை படிச்சுட்டு இந்த ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் தான். ஸோ இது வந்து மசில் கான்ட்ராக்ட்ஸ்க்கும் and then ஒரு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு அவேர்னஸ்க்காகவும் இது வந்து ஒர்க் பண்ணும், ஸ்டிமுலேட்ஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் இது வந்து நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம்ல, அது எல்லாமே இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூனால தான் நம்ம பண்ணுறோம். அண்ட் தென் நம்மளுடைய மெமரி அண்ட் தென் நம்ம ரீசனிங் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூ தான் மெயின் ரீசன். இந்த கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் தென் நர்வ்ஸில்.
ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ஷனை பண்ணு அப்படின்னு பிரைன் நமக்கு ஆர்டர் கொடுக்குதுல்ல, அதை நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் நம்ம யாராவது நம்மளை ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக பேசிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம எமோஷ்னலாக ஃபீல் பண்ணுறது, அண்ட் தென் ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூனால தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய மெமரி அண்ட் தென் வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நர்வஸ் டிஷ்யூவோட ஹெல்ப் தான். ஸோ நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வியூ ஆகும். அடுத்து ஹியூமன் ஆர்கன். ஸோ டிஷ்யூஸ்லாம் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு ஹியூமன் ஆர்கன் மேக் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம். நியர்லி பார்த்திங்கன்னா 78 மெயின் ஆர்கன்ஸ் வந்து அவருடைய ஹியூமன் பாடியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது. இந்த ஆர்கன்ஸில் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஹியூமன் செவரல் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த 78 ஆர்கன்ஸ்லேயும் வந்து 5 ஆர்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டு, பிரைனு, கிட்னிஸ், liver and lungs. These are the very important organs. ஸோ நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் தான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிஷ்யூவால் தான் மேட் ஆகிருக்குது. ஸோ இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ an organ system is a biological system consists of a group of organs that work together to perform one or more functions. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் ஆர்கன் சிஸ்டம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கை ஒன்றா சேர்ந்தோ இல்லை தனியாக சேர்ந்தோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒர்க்கு இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ரோல் இருக்கும். பிளான்ட் பாடியிலையும் சரி இல்லை அனிமல் பாடியிலையும் சரி. ஸோ ஈச் ஆர்கன் ஹேவிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரோல். ஸோ இப்போ நம்ம பாடியிலையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹார்ட்னு ஒரு ஆர்கன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட மெயின் ரோல் என்ன? பம்பிங் பிளட். ஸோ பிளட்டை பம்ப் பண்ணி எல்லா ஆர்கன்ஸுக்குமே சப்ளை பண்ணுறது. அண்ட் தென் கிட்னியோட ரோல் என்ன? நம்மளுடைய இம்ப்யூரிட்டிஸை கிளியர் பண்ணுறது. ஸோ லைக்வைஸ் ஈச் ஆர்கன் ஹேவிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் இன் எய்தர் ஏ பிளான்ட் பாடி ஆர் அன் அனிமல் பாடி. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணி மேட் ஆகிருக்குது. ஸோ இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து 12 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த 12 டைப்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள். இன்டிகுமெண்டரி சிஸ்டம், ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம், மஸ்குலர் சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம், எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம், கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், லிம்பத்திக் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், digestive system, urinary system and reproductive system. These 12 organ systems are based on the organ they are worked. ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த 12 ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.